ट्रिनिटी डक्ट्रिन अर्थात त्रिएक ईश्वर सिद्धांत। यही सिद्धांत अनुसार त्रिएक ईश्वर अर्थात पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एमानंक मध्यरे कौन सब कार्य रही अछि, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ट्रिनिटी। एवं यही तीन व्यक्ति अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मांक कार्य अनुसार सेमानंकर क्रम अबा ऑर्डर कौन अटे, व्हाट आर देयर फंक्शनल ऑर्डर। आसंतु ए वीडियो रे आम्भे माने देखिबा जे एही त्रिएक ईश्वर अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा किपरि कार्य करिथांती एवं सेमानंक कार्य समूहरे सेमानंकर कार्य समूहर क्रम कौन अटे, किपरि ताहा परिचालित होइथाय। अतएव सर्वप्रथमे आम्भमानंकु जानिबाकु पड़िबो जे एही त्रिएक ईश्वर सिद्धांत काहाकु कुहा जाए, ट्रिनिटी डक्ट्रिन काहाकु कुहा जाए। एही सिद्धांत अनुसार परमेश्वरंकर अस्तित्व अर्थात बीइंग किंबा एसेंस जहाकु कुहा जाए ताहा एक अटे, जहाँकि स्वर्गीय अस्तित्व अटे, डिवाइन बीइंग। एवं से एक अस्तित्व विशिष्ट परमेश्वरंकर तीनोटी व्यक्तित्व रही अछि अर्थात पर्सनालिटी अनुसार से माने तीन अटंती, यथा पिता फादर, पुत्र द सन एंड द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा। संक्षिप्त भाव में आमे माने देखिबा एही अस्तित्व अर्थात बीइंग किंबा एसेंस एवं एही व्यक्तित्व रो अर्थ कौन अटे। अस्तित्व अर्थात बीइंग सही गुण जहाँकि प्रकाश करिथाए जे मो कौन अटे एवं मु जड़े अस्तित्व अनुसार बीइंग अनुसार ह्यूमन बीइंग अटे। ठीक सेहीपरि व्यक्तित्व मते प्रकाश करिथाए जे मु किए अटे, मोर पर्सनालिटी कौन अटे, मु किए अटे, पर्सन भाव में मु किए अटे एवं मु पर्सन भाव में मिल्टन अटे। ठीक सेहीपरि परमेश्वरंकर अस्तित्व होछि एक एवं से अस्तित्व अनुसार से परमेश्वर अटंती। पुणी व्यक्तित्व अनुसार अर्थात परमेश्वरंकर अस्तित्व एक अटे किंतु व्यक्तित्व अनुसार से तीन अटंती। पर्सन्स अनुसार से भिन्न भिन्न तीन व्यक्ति अटंती, जेपरिक पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा। आपण माने जदि एही छवि को देखि पारुथिबे एठारे अस्तित्व अनुसार एक ईश्वर अटंती एवं ताहांकर तीनोटी व्यक्तित्व पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा। पुणी एमानंक मध्यरे पिता केबे मध्य पुत्र नुहंती एवं पिता केबे मध्य पवित्र आत्मा नुहंती, पुणी पुत्र मध्य केबे पवित्र आत्मा नुहंती। एही तीन व्यक्तित्व संपूर्ण भिन्न अटंती किंतु एही तीन व्यक्तित्व ईश्वर अटंती। पिता मध्य ईश्वर, पुत्र मध्य ईश्वर, पवित्र आत्मा मध्य ईश्वर। आम्भे माने एठारे तीनोटी ईश्वरंक विषय कहूना किंतु अस्तित्व अनुसार एही प्रत्येक एही तीन व्यक्तित्व एक ईश्वर अटंती। मने रखंतु एहा तीन ईश्वरंक विषय कहा जाए नाही, केवल तीन व्यक्तित्व एक ईश्वर अटंती। अतएव अस्तित्व अनुसार परमेश्वर एक अटंती एवं ताहांकर तीन भिन्न भिन्न व्यक्तित्व रही अछि। सेही तीन जन व्यक्ति मानक समाहार बा एकता बा समानता को त्रिएक बोली कहा जाए। ट्राई यूनिटी इज इक्वल टू ट्रिनिटी। एही तीन व्यक्तित्व मानकर एकता को त्रिएक बोली कहा जाए अर्थात यह होछि त्रिएक ईश्वर। एही त्रिएक ईश्वर सिद्धांतर तीनोटी मूल आधार रही अछि। प्रथम आधार फाउंडेशन वन, केवल एकमात्र ईश्वर अछंती जहाकु कि मोनोथेइज्म बोली कहा जाए। देयर इज ओनली वन गॉड। त्रिएक ईश्वर सिद्धांत अनुसार आमे माने केवल एक परमेश्वर को विश्वास करूँ, जहाँकि द्वितीय विवरण 6:4 प्रथम कोरिन्थियो 8:4 एपरिक अनेक बाइबल पदगुड़िक अच्छी जहाँ प्रकाश करे स्पष्ट रूपे केवल एकमात्र ईश्वर अछंती। द्वितीय आधार त्रिएक अर्थात से तीनोटी भिन्न भिन्न ईश्वरीय व्यक्तित्व को नहीं गठित। यह त्रिएक ईश्वर तीनोटी भिन्न भिन्न ईश्वरीय व्यक्तित्व को नहीं गठित एवं तीन जन को ईश्वर बोली कहा जाए।
Foundation 2. There are three distinct divine persons. Three persons are called God. ହଁ, अस्तित्व अनुसार ଏହି ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୃତୀୟ ଆଧାର, ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ତିନି ଜଣ ଏକ ସମୟରେ ରହିଅଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣ ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନେ କୋ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ସମୟରୁ ରହି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ କୋ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଏବଂ ଏହି ତିନି ଜଣ ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କୋ ଇଟର୍ନାଲ୍। Foundation 3. The three persons are co-equal, co-existence and co-eternal. ଅତଏବ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱରେ ଥିବା ତିନି ସଦସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏସେନ୍ସ ଅର୍ ନେଚର, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ପୁତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଏହି ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଏକ ଈଶ୍ୱର ଅଟେ। ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଯଦି ଦେଖିବା ତାହା ହେଲେ ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଧୀନତା ସବ୍ଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ରହିଅଛି କି? ହଁ, ରହିଅଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ଅବା ଫଙ୍କସନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନତା ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ନେଚର ଅନୁସାରେ ଏସେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ, ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଅଧୀନତା ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସସୀମ ମନ ସେହି ଅସୀମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ରୋମିଓ 11 ପର୍ବ 33 ପଦ ଏବଂ 34 ପଦ ଏପରି ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆହା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ନିଧି କେଡ଼େ ଗଭୀର, ତାହାଙ୍କର ବିଚାର ସବୁ କିପରି ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କ ପଥ ସବୁ କିପରି ଅନନୁସନ୍ଧେୟ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ କିଏ ଜାଣିଅଛି କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହୋଇଅଛି। ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ କ'ଣ ଅଟେ? ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣର ଉତ୍ସ ବା ଆଧାର। ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରେରକ ଏବଂ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ଯୋଜନାକାରୀ। ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସେ ପରିତ୍ରାଣର ଆଧାର ଏବଂ ଯୋଜନାକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରେରକ ଅଟନ୍ତି। ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:1 ପୁଣି ରୋମିଓ 11 ପର୍ବର 36 ପଦ ଅନୁସାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଆଧାର। ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ଆପଣା ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ତୃତୀୟତଃ ସେ ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନାକାରୀ। ଏପରି ଅନେକ ବାଇବଲ ପଦ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା ଏଫେସୀୟ 2 ପର୍ବ 8 ଏବଂ 9 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ଯେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନାକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣର ଆଧାର, ମନୁଷ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନାକାରୀ, ପୁଣି ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରେରକ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି
ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣର କାରକ, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯିଏ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ, ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ଉତ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁସମାଚାର ଅଟେ। ବାଇବଲ ଏହି ପୁତ୍ରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଯେ ସେ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜହନ 20:21 ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସେ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲୁକ 19:10 ପ୍ରକାଶ କରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପିତା ଈଶ୍ୱର, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ଯାହା ଜହନ 12:27-33 ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ଅତଏବ ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଥିଲା। ସେ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ତୃତୀୟରେ, ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାହକ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ରିନିଟିର ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଅଛି ତାହା ଦେଖିବା। ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମ, ସେ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ କରନ୍ତି। ହି ରିଭିଲ୍ସ ଜିଜସ୍ ଟୁ ଅସ୍। ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବାଇବଲରୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଏହି ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱର ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ବିତରଣ କରନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହିସବୁ ଥିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ। ଅତଏବ ଏହି ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ କ'ଣ ଅଟେ? ପିତା ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଯୋଜନାକାରୀ ଏବଂ ଆଧାର ଅଟନ୍ତି। ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନକାରୀ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାଧ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗକାରୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏକ ପରିଣାମଦାତା, ଫଳାଫଳଦାତା। ଏହିସବୁ ଥିଲା ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ। ପିତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୁତ୍ରଙ୍କର ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସମନ୍ୱୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ ଯେ ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନତା ରହିଅଛି, ଅଧୀନତା ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର, ନେଚରର, ଏସେନ୍ସର ନ୍ୟୁନତା ନୁହେଁ। କାରଣ ପୁତ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ୱଭାବରେ ଊଣା ଅଧିକ ଅଟନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏସେନ୍ସ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏକ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରକୃତି ଏକ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଡିଭାଇନ୍ ଏସେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଏକ ଅଟନ୍ତି।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭିନ୍ନତା ପୁଣି ଅଧୀନତା ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏସେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ବିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଥିଲା ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।